Yes, sir. Okay, see here the types of research. So in the previous class we had discussed in importance and objectives. So today class we have discussed under types of research. The types of research or types of business research both are same. So this topic it minimum to it may be expected from 15 marks question. In this topic we are expected from 15 marks question. Okay, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಏನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Types of research. In the business research or research, there's so many types of research are there. What are the research types? See one by one. First one, pure research, applied research, exploratory research, descriptive research, diagnostic study, evaluation study, action research, experimental research, analytical study, historical research, survey. These are the types of research. So it may be asking from 15 marks question. Suppose they are not asking from 15 marks, they are asking individual question. For example, what is diagnostic research? What is evaluation study or action research? Itra individual questions kuda there may be expected from the 2 or 5 marks. Suppose they are asking from the 15 marks, you can write the all the types of research. Okay, next slide. You can see here one by one. First one, what do you mean by pure research? So here the 11 types of research you see in the previous slide. So first one, pure research. What do you mean by pure research? Pure research is also known as basic or fundamental research. So this one, you can underline this one, basic or fundamental research. Suppose in your question paper, what is fundamental research ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, basic research ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, pure research ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Both are same. Whether it is a pure research, whether it is a basic research, whether it is a fundamental research. So the word as indicated is a pure research or fundamental research or basic research. It is undertaken for the sake of knowledge without any intention. ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is undertaken for the sake of knowledge without any intention to apply it in practice. It it is undertaken out of the intellectual curiosity, curiosity or equilism. It aims to extension of the knowledge, not maybe lead of either discover of new theories. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೀಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಏಷ್ಯನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಬ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೀಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಗೇನ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ದ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೀಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೊರಟಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, next one, applied research. Applied research means what? Applied research is a carried on the find the solution to a real life problems requiring an action or policy decision. It is those problems oriented, the action directed. It seeks on immediately and particularly results. For example, marketing research carried and developing a new market or for the study of the post purchase experience of the customers. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಏನೀಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿವಲ್ಲಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. Applied research is a real life problem requiring an action or policy decision. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ, ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಾ, ತಗೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Exploratory or formulative research. Exploratory or formulative research. So here applied research ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The exploratory and formulative research ನೋಡೋದು next. Exploratory research is a preliminary study of the unfamiliar problems about which the researcher has a little or no knowledge. It is similar to the doctor initially investigation of a patient suffering from a unfamiliar problems for getting the some cloud of identifying its. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಆರ್ formulative research. For example, doctor and patients. So you are visiting to the doctor shop. Doctors, there is no knowledge about for the what happening in the patients. ನೀವು ನನಗೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಡೀಪ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡೋದ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್
in the preliminary of the study of a unfamiliar problem about which is a researcher has a little or no knowledge. ಅಂದ್ರೆ unfamiliar problems ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ give the one of the best example for doctor and patients from the exploratory or formulative research. Okay, next continue. Descriptive research. What do you mean by descriptive research? Descriptive study is a fact-finding investigation. So descriptive study is a fact-finding. With the adequate interpretation, it is simplest types of research. It is a more specified than the exploratory study. It is as a focus on a particular aspects or dimension of the problem studied. It is designed to rather descriptive formulation or provides information and provides the information from formulating the more sophisticated study. The data are collected by using the one or more appropriate method: observation, interview, and some other methods. See, in the descriptive study is different from the exploratory. Andre exploratory ginta this one is better. How it is better? In the descriptive study is a fact find. Andre ನಿಜವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಸ್ಟಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. It was designed from rather than the descriptive information, providing the information for formulating the more sophisticated data. The data are collected from using one or more appropriate method. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್, ಫಾರ್ ಯು, ನಾವು ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಸೊ ಆರ್ ಮೇಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಏರಿಯಾಸ್, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೀವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. In diagnostic study, so diagnostic ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ? Diagnostic study is a similar to descriptive study, but with the different focus. It is a direct towards discovering the what is happening, why it's happening, and what can be done about. It aims to identify the causes of problems and the possible solution for it. Okay, see here, the diagnostic study, it's a similar it is similar to descriptive. In descriptive ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, once again we see here descriptive ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, it's a fact findings and it is more specified than the exploratory ಗಿಂತ descriptive ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್? ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ
it is similar to the descriptive study, but with the different focus. How it is different focus? So it is a direct towards discovering what happening. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟಡಿ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, what can be done about the aims of identify the causes of problems, it's possible solution. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಗಿವ್ ದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದ whole reports, and finally the doctor give the medicines. That is called, it's a possible solution for it. That is an example of the diagnostic study. So diagnostic study is one of the, so the best examples of, again, doctor and patients. The doctor cannot be identify the initial problem of the patients. So doctor is give the guidances to the patients to go through the diagnostic. After the diagnostic, they are given the some reports. Based on that, the doctor give the medicines. That is called diagnostic. Diagnostic. That means it's a deep investigation of the patient's problem. Next one, evaluation study. So next one, evaluation study. What do you mean by evaluation study? So evaluation, evaluation study is one type of applied research. It's one of the type of applied research. It is a made or assessing the efficiency of a social or economic problems programs implemented. So in the you can see here, applied research it's a to find out the real life problems. Applied researchers give the knowledge about for the real life problems. Evaluation studies is also so one of the similar characteristics of applied research, but it is made for assessing the effectiveness or efficiency or social and economical program are implemented. For example, the government was launched the so many programs. ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ, ಆಮೇಲೆ ಗರೀಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 year ಅಥವಾ 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ government has to conducting the evaluation. That means government has conducting the survey. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ದಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ or assessing the implementation of developing the project. For example, irrigation projects on the developing of the project areas. So whatever the topics, so ಯಾವ್ದಾದ್ರು social related ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತ all the projects can be covered under the evaluation study. So evaluation study ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದಾರೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್.
Next one, action research. Action, the word has to be indicate action. Action means is a decision taken. You see here, action research is a type of evaluation study. It is a concurrent evaluation study on an action program launched for the solving a problem or for improving or existing situation. That means action research, it's a similarity to the evaluation. The evaluation studies what they are giving. So the evaluation studies giving to the real life problems. What is the real life problem? Social or economic ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, continue. Experimental research. It is designed to assess an effect of a particular variables on a phenomena by keeping on other variables constant or controlled. It aims at determining the whether and in what manner variables are related to each other. The factors which are influenced by other factors is called depending variables, and the other factors which is influenced it are known as independent variable. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. The designing of assess the effect of a particular variables phenomena to other variables constant or control. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ವೆದರ್ ದ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯಾ. ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ, ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ, ಇದು ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. The experimental research can understand the variables are constant or control. It is conducted by the where? It is conducted by laboratory. Next one. Next one, analytical study or statistical method. Analytical study or statistical method means what? Analytical study is a system of procedure and techniques of a analysis applied to quantitative data that may consist of the system of the mathematical models or statistical techniques applicable to numerical data. Andre analytical study or statistical method of research means what? ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್
ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಿಮೇಲ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ 100 members. Out of 100, 60 is a male, 40 is a female. That should be indicated. ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ you can easy to understand. So in your research, so how many people are enter, male or female? So here the male are 60, female are 40. Total number of respondents is 100. Okay, ಇದು ಒಂದು. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್, SSLC ಓದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು 10 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. PUC ಓದಿರೋ ಒಂದೊಂದು 25 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು 40 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಟು ಮೆಜರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ research. What do you mean by historical research? What ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, the historical study is the study of your past records. Historical research is a study of past records and other information sources with a view of reconstructing the origin and development of an institution's a movement or a system and discovering the trend in the past. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆರ್ಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆರ್ಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅಶೋಕ ಅನ್ನೋನು ಹೇಗಿದ್ದ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದ, ಅವನ ಆಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವನು ಅವರ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜನಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. That is called historical research. Next, continue. Last one, survey. Survey is a fact-find study. It is a method of research involving the collection of the data directly from a population or a sample thereof at the particular time. It must not be confused with the regular routine of the gathering and tabulating the figures. The data may be collected by the observation or interview or mailing questionnaires. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. 10 years ಒಂದ್ಸಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡೇಟಾನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 10 ಜನ ಇದ್ರೆ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆರರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ರೊಟೀನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್, ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ದ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನರೀಸ್.
ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು. ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ಗೋ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್.